نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حاضرین جمعہ، لاکھ تعریف وقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے نازل قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر ایک چیز کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی، اگر ہم اس پر عمل پیرا رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہے. اللہ رب العالمین کے مقررین بندوں میں سے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار مانے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور ان کی تعلیمات کو پوری دنیا والوں کے لیے نازل قرار دیا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتوں کو ہم مان لیں اور کچھ باتوں کا انکار کر دیں تو ہم جنتی ہو جائیں گے یا اللہ رب العالمین کے مقررین بندے بن جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی بات مانے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں جو بھی کچھ کام کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی. ساری چیزوں کو حدیث کہتے ہیں
اور جو انسان اسی پر عمل کرے گا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو اللہ کی بات مانے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا پیروی کرے گا وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے گفت سے نوازا جن پر اللہ رب العالمین نے جن کے سروں پر تاج پوشی کی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ چار گروپ والوں کا جو تذکرہ ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کے بڑے مقربین بندے نبیوں کے ساتھ میں ہم اور آپ ہوں گے شہیدوں کے گروپ میں ہم اور آپ ہوں گے اور اسی طریقے سے صدیقین اور صالحین کے گروپ میں ہوں گے صالحین کسے کہتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں جن کا سیم ہو جو اندر ہے وہی باہر جو باہر ہے وہی اندر ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ کہیں اور کرے کچھ ان کو صالحین نہیں کہتے نیکوکار کن کو کہتے ہیں جن کا کہنا اور کرنا سیم ہوتا چاہے وہ آپ کے سامنے ہو یا آپ سے دور ہو رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو اکیلے ہوں یا پبلک کے بیچ میں ہوں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں ان کو صالحین کہتے ہیں صدیقین کنہیں کہتے ہیں جو سچ بولتے جب بھی زبان کھولتے ہیں حق بولتے ورنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق آپ کا لقب ہے صدیق آپ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے سچ بولنے والے سچ اختیار کرتے تھے شہید کنہیں کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کر کے میدان کارزار میں کود گئے اللہ کی رضا کے لیے نبی کسے کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مردوں میں سے چن لیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بندوں کی رہنمائی کے لیے جنہیں چن لیا یہ چار طرح کے لوگوں کا جو تذکرہ ہوا ہے معمولی لوگ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بات مانے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرے گا ہم قیامت کے دن اور جنت میں بھی ان لوگوں کو ضرورت سے شامل کریں گے کتنی بڑی خوشخبری ہے کاش دنیا کے اندر اگرچہ مگرچہ حالات اور چوکی سے اگر بچتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرعی معاملات میں ان کی باتوں کو مان لے تو ہم الحمدللہ کامیاب ہیں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی یہ آیت کیوں نازل ہوئی ایک صحابی بڑے غمزدہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھی اور سوال کیا وجہ کیا ہے کیوں آپ غمگین ہو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں صبح شام آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں وضو کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ کے چال چلن کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر آپ کے گروپ میں ہیں آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ میں ہوں گے آپ کا عہدہ بڑا ہوگا آپ بڑے درجات میں ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ گنجائش ہو اور آپ تک پہنچے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور آسان کر دیا راستہ کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے نبیوں کو نہیں دیکھا دنیا کے اندر جن لوگوں نے شہداء کا دیدار نہیں کیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے صدیقین اور صالحین کے گروپ میں ملے نہیں ایک کام کرنا ہے وہ اللہ کی بات مانے اور آنکھ بند کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں پیروی کریں آسانی کے ساتھ ان لوگوں کے گروپ میں ہوں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ نے انعام ان کے اوپر کیا میرے بھائیوں کتنی اچھی بات ہے کاش کی مائیں اور بہنیں پوری دنیا کے لوگ پوری امت مسلمہ کے لوگ تمام گروپ کے لوگ ہر طرح کے لوگ تمام اختلاف کو ختم کر کے ایک رہبر ایک رہنما جن کے بارے میں قیامت کے دن قبر میں بھی سوال ہوگا کہ اس نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو جو آخری نبی تھے ایک قبلہ اللہ ایک قرآن ایک ساری چیزیں اختلافات سے کاش کی بچتے ہوئے ہم اور آپ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھام لیں، اس پر عمل کریں، کامیاب۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہماری محبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، 10 سال تک ہم نے ان کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ جن سے بندہ محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام اس فرمان کو سن کر کے جتنا خوش ہوئے تھے، انہیں اور کوئی خوشی کسی فرمان کو سن کر کے نہیں ہوئی۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے، یعنی وہ مرض جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ نہیں ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، آخری الفاظ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے گروہ میں شامل کر دیں۔ اب ہم اور آپ کیا ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ نبی تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں نبیوں کے زمرے میں رکھنا، صدیقین کے گروہ میں رکھنا، شہداء کے گروہ میں رکھنا، صالحین کے گروہ میں رکھنا۔ یہ نبیوں کا قول، آخری قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد آپ کچھ بات نہیں کیے۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے گروہ میں شامل کر دے۔ یہ نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف ہیں، جو جنتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ہمارا آپ کا کیا کہنا ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ تو اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تمام معاملات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا طریقہ کیسے سکھایا ہے، کیسے رہنے کا طریقہ بتایا ہے، کھانے کا طریقہ، تمام چیزیں سب و روز ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ریکارڈ ہے حدیثوں کے اندر۔ وہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، وہ پرندوں کے لیے نہیں ہے، وہ فرشتوں کے لیے نہیں، وہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ کاش کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ ایک تابعی سوال کرتے ہیں صحابی سے کہ اے صحابی، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ نے سوال غلط کیا۔ تابعی کہتے ہیں کہ میرا سوال غلط کیسے؟ اب ہمارا بھی اندازہ لگائیں کہ سوال غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہم سے سوال کرے کہ وضو کا طریقہ بتا دیجئے، میں الٹ کر کے کہوں کہ آپ کے سوال کرنے کا طریقہ غلط، کیا غلط ہے؟ کسی نے راستہ پوچھا، اس کو راستہ بتا دیجئے۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، صحابی پر دیدار کے ان سے ملاقات ہوئی، انہیں تابعی کہتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو تابعی سوال کرتے ہیں جن سے صحابی تھے کہ مجھے وضو کا طریقہ آپ سکھا دیجئے، انہیں کہا آپ کے سوال غلط ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، سوال بھی درست کیجئے، طریقہ بتا دیجئے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا رک کر کے ہم اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھا ہے کہ سوال کیسے غلط ہے، غلط کیسے ہوا سوال اور صحیح کیا ہے۔ صحابی نے کیا بتایا انہیں؟ صحابی نے کیا بتایا؟ کہا کہ دیکھو آپ کا سوال غلط اس ناحیے سے ہے کہ ہمارے اوپر تو وہ نازل نہیں ہوئی ہے، ہم سے تو جبرائیل کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ہماری تعلیمات اور ایکٹیویٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کو لازم نہیں قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ صحابی رسول ہو، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے تجارت کی ہے، ساری چیزیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھایا ہے، وہ طریقہ ہمیں آپ بتا دیجیے۔ یہ سوال صحیح، یہ سوال صحیح ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے سمجھا یہ سوال؟
एक ताबई देखिए कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं सवाल को कि आप वाया हो करके मत पूछो कि मुझे आप बता दीजिए, आप ये फौरन सवाल करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे सिखाई है, वो तरीका हमें चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत कैसे सिखाई है, वो तरीका चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका और वलीमा कैसे बताया है, वो तरीका हमें चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इद्दत में कैसे बैठना है और खुला और तलाक का क्या मसला है, तिजारत कैसे करनी है, खाना, सारी चीजें वो हमें चाहिए। आपका कौल, आपका फेल, आपका रहना उठना बैठना आपको मुबारक हो। जब हमारी तमाम चीजें अल्लाह के यहाँ वही है ही नहीं, तो सवाल किस चीज का? तो मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं, आपसे सवाल है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं, ये जरूर कहते हैं कि फला इमाम ने ऐसे कहा है, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे किया है, अब्बा ऐसे करते थे, चाचा ने ऐसे बताया, फूफी और खाला का ये रिएक्शन है। ये दीन है, ये इस्लाम है, यही नाज़िल हुआ था। हम भूल गए सही रास्ता, हकीकी रास्ते से, करेक्ट से हम भूल गए, बरगश्ता हो गए। आज मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से कि जब भी सवाल कराएं तो वाया हो करके मत, हाँ इमाम से ही सवाल करेंगे, आलिम दीन ही से पूछेंगे तो ऐसा पूछिए कि वो तरीका हमें बताइए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर बहुत सारी चीजें, तमाम चीजों में डुप्लीकेट चल रही है। इस्लाम में भी लोगों ने बहुत सारी चीजें घुसा दी है, बहुत सारी चीजें। खेती बाड़ी, इस्लाम खेती बाड़ी का नाम नहीं, खेती बाड़ी का नाम नहीं इस्लाम को भी जोतो और बोलो। बहुत बड़ा खसारा होगा जब नबियों के गुरूर में हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा जब शोहदा को देख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा जब हम और आप सालहीन के गुरूर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। आज जुरात नहीं हो पा रही, बिदात ने सुन्नत की जगह ले रखी है, शिरकियात ने तौहीद पर गलबा पा रखा है, लोग कुछ सवाल ही नहीं करते। आप मैथमेटिक्स में इतने एक्सपर्ट हो, IIT और इस तरीके से और दीगर चीजों में बड़े एक्सपर्ट हो, आप माहिर हो, इसके बारे में सवाल क्यों नहीं करते? हमारी माँ और बहनें, अंदाजा लगाइए, मार्केट में ये आलू और भिंडी और टमाटर लेना हो तो उसको देख के खरीदती है, बड़ी अच्छी बात है। 10 दुकान पे जा करके भाव ताव मोल करती है। इतना सेंस तो अल्लाह ने उन्हें दिया है, हमें भी अल्लाह ने दिया है। कपड़े खरीदने हैं, उसको चेक करते हैं, क्वालिटी कैसी है, कैसा है, उसका पैसा प्राइस कैसा है, क्या क्या है, बहुत अच्छी बात है। आपको मोबाइल खरीदना है, सारी डिटेल्स ले रखे, 10 दुकान छान मारते, ऑनलाइन सर्च इंजन पे जा करके कौन सी कंपनी क्या है, कैसे क्या दे रही है। तो ये इस्लाम इतना गरीब है, इस्लाम बेचारा इतना लाचार और इतना मजबूर है, कोई भी आकर के कैसा भी आपको सिखा दे, कैसा भी बता दे, उस पर आप लाजिम और अमल करते चले जाओ और फिर वास्ता ये दो कि फला ने तो ऐसे कहा, वो भी तो आलिम है, उन्होंने भी तो पढ़ाई की है, उन्होंने भी तो 20 साल लगाए हैं, वो भी तो हाफिज कुरान है, वो मदरसे से पढ़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये सब हमें और आपको सब मुबारक हो, ये नहीं चाहिए, नहीं चलने वाला। कयामत के दिन सवाल होगा मय्यत से कब्र के अंदर, 3 सवालों में से एक सवाल क्या है, उस नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो आखिरी नबी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहते उनके बारे में, उनकी तालीमात क्या थी। आखिरी नबी सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयामत के उनकी कब्र फटेगी। वो तालीमात हमारे लिए लाजिम है, ये लाजिम करो, आज से लेकर के ये उठो कि अभी ये इस्लाम का मसला, हमारे कोई घर का मसला, दुनियावी मसला नहीं है, शरीयत का मसला, बड़ा हसास मसला। जो भी कोई कहेगा वो नहीं होगा। शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जैसा जिंदगी गुजारा है वैसे हमें जिंदगी गुजारनी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मती का एक एक फर्द जन्नत में जाएगा। बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लिया जाता, क्यों कहा जाता? क्योंकि वो हमारे रहबर, हमारे अगवा हैं, उन्हीं की तालीमात हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे करके दिखाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा, इसलिए बार बार कहा जाता है, फिर भी हमारा उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर भी अपनी जानिब से बिदातें ईजाद कर रहे हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। खमियाजा किसका, गलती किसकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक एक इंसान जन्नत में जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। इल्ला मन अबा, सिवाय जिसने मेरा इनकार कर दिया। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु सवाल करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में हर शख्स आपके उम्मत का जाएगा, तो वो जन्नत में जाने से इनकार कौन कर रहा है? बदनसीब दुनिया के अंदर हर शख्स तो ये चाहता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ने जन्नत में क्या क्या रखा है, हमने उसका दिल के अंदर खटक भी नहीं पैदा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने से कौन बदनसीब इनकार कर रहा है? देखिए बदनसीब का तस्करा, और आप उसको फाइनल करने के है कौन बदनसीब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अतानी दखल करना, मन अतानी दखल करना, जो मेरी इत्तबा करेगा, मेरी बातों को मानेगा, जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने करके दिखाया है, वो बहु अगर उसको लाजिम पकड़ता है वो आदमी जन्नती। मेरे भाइयों, आप गिरबान में झांको, अपना मुहासबा करो। मेरी माँ और बहनों, कान खोलकर सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी इत्तबा करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन असानी फकत अबा, जो मुझे मेरी बातों को नहीं मानेगा, मेरी इत्तबा नहीं करेगा, मेरी पैरवी नहीं करेगा, वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है, जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए क्या हमारे माशरे के अंदर या हमारे घर में है ऐसा? ऐसा है? दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स हल करने हैं, साइंस मसले बताने हैं, न्यूटन का कायदा ऐसा है, ये फार्मूला सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ये फार्मूला उन्होंने ऐसे बताया। दुनिया के अंदर फार्मूले चल रहे हैं, शरीयत बगैर फार्मूले के जो भी आए जैसा भी आए। कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है, इस्लाम कैसे फैला है उस पर अगर गौर कर ले, सहाबे किराम ने कितनी कुर्बानियां दी है एक एक बात पहुंचाने के लिए। जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, चल चल करके भूख बर्दाश्त करके कहां कहां से कितनी मशक्कतें उठाई है, दिन और रात को एक किया, और फिर उसके बाद उसकी कोई कायदा ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है, जैसा चाहे वैसा मान ले। वही जब नाजिल होती थी मेरे भाइयों, आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि जब वह नाजिल होती थी, सब सर्दी के दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ जाता था। ये वह मालूम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो फरमान मैसेज आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सख्त होता था कि सख्त ठंडियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में पसीना आ जाता था। वो बात पहुंचाने के लिए सहाबे किराम ने मेहनत की है, और आप यहाँ एक बात पे ठुकरा देते हो कि हमारे इमाम ने ऐसे किया, हमारे इमाम साहब ने ऐसे फरमाया, हम तो ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। कुछ वैल्यू नहीं। जिस ऊँटनी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे, और वह अब मैसेज आता जिब्रील अमीन के जरिए से, वो ऊँटनी ऐसे लगता था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, जमीन को छूने लगती थी, इतना परेशान होता था, इतना सख्त होता था। और हमारी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं, जिसने भी जैसे भी कह दिया और उसको करने के लिए तैयार। फराइज हम अदा ही नहीं कर पा रहे, वाजिब सुन्नतें हमसे नहीं हो पा रही है, लेकिन तरह तरह की बिदात और खुराफात करने के लिए हमारे पास टाइम भी है, पैसा भी है, वक्त भी है, और न जाने क्या क्या है। मेरे भाइयों, हर चीज में आप क्वालिटी ढूंढते हो, हर चीज में ऑफर ढूंढते हो। शरीयत में भी ऑफर रखा, कितना बड़ा ऑफर चाहिए, पूरा ऑफर ही दे दिया, जाओ जन्नत में। क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माननी। तो ये चीज कम से कम इतना हसास से बनो, दुनिया कमाओ, शरीयत ने मना नहीं किया, बच्चों को उड़ाओ, शरीयत ने रोका नहीं, लेकिन एक दायरे में रह करके कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इसका हक हमारा अदा करें। जब हमारा हाल ये है, हम ऐसा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे कैसा करेंगे? क्या जवाब है हमारे पास? कैसे बागडोर आगे बढ़ेगा?
ہمارے اندر جب اتنی بدعتیں ہیں، ہمارے اندر اتنے ایگو ہیں، اتنی عقل ہے، دنیا بتانے سکھانے کے لیے سب کچھ ہے، شریعت سکھانے بتانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سوشل میڈیا سے کچھ ٹائم ملتا تو وہاں سے ہٹ نہیں پاتے ہیں۔ جو بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں سکھاؤ گے، وضو کا طریقہ نہیں سکھاؤ گے، غسل جنابت اور غسل کا طریقہ نہیں بتاؤ گے، شریعت کے احکامات اور تعلیمات نہیں سکھاؤ گے، کوئی سکھائے گا اپنے حساب سے بتائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سیکھے گا وہ، لیکن وہ اپنے حساب سے سکھائے گا، اپنے حساب سے بتائے گا، پھر بعد میں پرابلم ہوگی ہر ایک کو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا سختی کے ساتھ تو پھر خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا آخری وقت میں، کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا تھا نبیوں کے گروہ میں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں کہا تھا کہ آپ صدیقین کے گروہ میں جاؤ گے، شہداء سے آپ کی ملاقات ہوگی، جلدو جلباز ہر شخص چاہتا ہے کہ کم از کم ان سے تو ملاقات ہو، کتنے بہادر لوگ گزرے، تو ایک ہی کام کرنا ہے، ہر بات میں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ دوہراؤ میرے پیچھے اس الفاظ کو، آپ لوگ اپنی زبان سے بولو کہ اب بھی آئندہ کوئی فیک لا کر کے فیک چیزیں لائے گا ہمارے سامنے، ایک ہی سوال ہوگا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری ساری چیزیں، ہر چیزیں ہماری انشاءاللہ کامیاب ہے، کامیابی کی ضمانت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضر جماعت، یہ بات بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، خاص طور سے بھارت میں کتنے دین اور دھرم والے موجود ہیں، کتنے دین دھرم والے، بہت لوگ موجود ہیں، جن میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہے، اور لوگ بھی ہیں، ان کی بھی دھرم گرو ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، دھرم گرو کے کوئی بھی جماعت موجود نہیں، سب کے یہاں ہے، لیکن ان کے نوجوانوں کو آپ دیکھو، ان کے لوگوں کو آپ دیکھو، پتا چلے گا یہ انسان کس دین اور دھرم کو ماننے والا۔ سکھ سماج کے لوگوں کو آپ نے دیکھا بھائی آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ سکھ سماج کے لوگوں کو آپ نے دیکھا، جین مذہب کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، کوئی دیکھا؟ وہ اپنے دھرم گرو کی بات کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اتنی سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں یہ گرو گوبند صاحب کا ایسے ہی فرمان۔ سکھ لوگوں کی جو 4 چیزیں فیمس ہیں آپ جانتے ہوں گے، کہیں بھی دنیا کے اندر چلی جائے اپنی چھاپ نہیں چھوڑنے والے، ان کے گرو نے ایسے بتایا کہ پگڑی ان کی اتر ہی نہیں سکتی، انہیں گرمی نہیں لگتی۔ بولو بھائی، ارے انہیں گرمی نہیں لگتی، میچ کھیلیں گے پھر بھی لگے رہے گا، واٹر پارک میں جائے پھر بھی لگے رہے گا، ٹیوشن کلاس میں ہو، کہیں بھی ہو، مارکیٹ میں ہو، سوچ رہتا ہے کہ وہ انسان باندھ کے رکھتا ہے، کیا اس کو گرمی نہیں لگتی ہوگی یا جو اور کھجلاہٹ نہیں ہوتی ہوگی؟ ماں اور بہنوں کو دیکھیے، آج ان کا دم گھٹتے چلے جا رہا ہے نقاب کی وجہ سے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی عزت ہو نقاب،
कुरान ने ऐलान किया है, कहीं भी आप जाओ, आप हवाई जहाज उड़ाओ, साइकिल चलाओ, बिजनेस करो, हुदूद में रह करके शरीयत ने आपको थोड़े रोका, लेकिन इज्जत से खिलवाड़ करके सारी चीजें मुनासिब नहीं। तो ये सिख समाज के वो लोग जो बांध करके रखते हैं, सवाल में तो गर्मी नहीं लगती होगी, उनका दिमाग खोलता नहीं होगा। बाल को नहीं काटते, उनके हाथ में धाक का कड़ा, उनके हाथ में धाक का कड़ा मौजूद रहेगा, चड्डा भी पहन के रखेंगे, तिरपाल भी यहां मौजूद रहेगा और एक छोटी सी कंघी भी रहेगी। किसने सिखाया और बताया ये चीज? उनके धर्म गुरु ने कहा, गुरु गोविंद साहब ने कहा। नौजवानों जरा कान को खोलो, अपनी गिरबान में झांक करके देखो, क्या हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं? हमारा तर्ज और अमल यही है, ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजरेगी। 10 नौजवानों में पता लगेगा कि ये नौजवान मुसलमान है। आज हमारे नौजवानों की हेयर कटिंग देख लीजिए, बाल है नहीं है तो लोग हेयर प्लाटिंग कराते हैं, ठीक है, लेकिन उस अंदाज में रखो कि एक इंसान लगे कि हाँ ये मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाला। हम आजाद भारत और हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें छोटा सोच नहीं रखना। हम खुद से अपनी जिंदगी हार गए, फला जगह ऐसा हो रहा है, उन्होंने ऐसा कह दिया है, हमें ये नहीं हासिल करना है। सारी चीजें आप हासिल करो, तौहीद वाले हो, आप सुन्नत वाले हो, आपके हाथ में मजबूत बात दौड़ है। कैसे हम अपनी नई नस्ल में कायल कर पाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया? कैसे उसको उस पर चला पाएंगे कि वो देख रहा है कि बाबा ऐसा करते हैं, दादा ऐसा करते हैं, बड़े चाचा का ये करना है, अब्बा का ये करना है, भाई का ऐसे करना है, तो छोटे बच्चों को हम कायल कैसे कर पाएंगे? आप मुसलमान हो, आपका एक दायरा है, आप एक कानून कायदे के तहत जिंदगी गुजार रहे हो, लगना चाहिए। बुरा कौम को कौन नहीं जानता, क्रिश्चियन और ईसाई को कौन नहीं जानता। मेरे भाइयों, कितनी मिसालें आपके सामने लाकर रखी जाए कि हमारी आंख खुले। चलो ठीक है, हेयर कटिंग हमने ऐसा करना, क्या मिला आपको? कुछ मिला? जिसने भी देखा आपको हकारत की नजर से देखा, फला का बेटा इसकी हेयर कटिंग देखी, कपड़े इसको देखे, पहरो, आप तो लगे कि माशाअल्लाह इंसान। जीनत अल्लाह ने इसीलिए दिए है, कपड़े इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं जीनत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसा चीज इस्तेमाल करो कि भले मानुस आप करो। शर्ट और पैंट में शरीयत ने मना थोड़े किया, पहनो आप, हेयर कटिंग आप अपना अच्छा रखो, अच्छी जगह उठो बैठो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, हमारी दुआएं आपके साथ है, बुजुर्गान दीन है, कम उसको एहतराम करो। इतनी सारी बदतमीजी नौजवान उस पर उठल आए, पुलिस इंतजामिया इन लोगों के सामने परेशान, इतनी ज्यादा बदतमीजी टूट रहा है, सिर्फ बचना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि सुन्नत पर सख्ती से अमल करो, हर एक बात में कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, ऐसा कहा है। बरकतें देखिए हमारे घरों के अंदर कैसे उतरी करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मुसनद अहमद बिन हम्बल लिखी, और कितनी मोटी किताब है मुसनद अहमद बिन हम्बल, 30 जिल्दों में होगी, इतनी मोटी। अपनी जिंदगी में तमाम सुन्नतों पर अमल करते रहे, तमाम सुन्नतों पर। जब ये सुनते कि अच्छा अल्लाह के नबी ने ऐसा भी किया है, तो उस पर अमल करते, चाहे एक ही मरतबा क्यों ना हो, चाहे एक ही मरतबा क्यों ना हो। कहते हैं कि एक सुन्नत मुझसे छूट गई जो मैं जिंदगी में नहीं कर पाया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं, लेकिन मैं अल्लाह को प्यारे हो गया। उन्होंने अपनी आप बीती में लिखा, वो सुन्नत क्या हो सकती? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर बैठ करके खाने काबा का तवाफ किया। जब उनकी मालूमात में आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, तो उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं भी ये करके रहूंगा, क्योंकि हमारे रहनुमा ने किया, हमारे अगुआ ने किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, मैं भी करूंगा, चाहे एक ही मरतबा क्यों ना हो, लेकिन मौका नहीं मिला। देखिए हमारे असलाफ में ये सालिहीन लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं कि जो तमन्ना रखते दिल में कि मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। मेरे भाइयों, छोटी छोटी सुन्नतों को आप अपनाओ, खुशबू लगाओ,
मिसवाक करो, घर में दाखिल हो तो दाहिना पैर डालो, कपड़े पहनो तो दाहिने से शुरू करो, चप्पल पहनो तो दाहिने से शुरू करो, सबको सलाम करो, घर वालों से प्यार और मोहब्बत करो, दाहिने हाथ से खाओ, हर अच्छी चीज दाहिने से करो, कभी दाहिने से स्टार्ट करो, सब अच्छे काम छोटे छोटे आप कदम को उठाओ, छोटे छोटे स्टेप तो आप लो और दिल में रखो कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर रहे। हर काम में छोटी छोटी चीजों को हम और आप इग्नोर कर देते। इब्ने बाज रहमतुल्लाह का नाम किसने नहीं सुना? सऊदी अरबिया के ग्रांट मुफ्ती बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी सवारी में लिखा है, बायोग्राफी उनकी बताती कि दर्स देके जब वो निकलने लगे तो तलबा और स्टूडेंट बच्चे होते थोड़ा सा मस्ती कर जाते हैं, उनके जूते को किसी ने छिपा दिया दाहिने को, चेक करने के लिए कि मैं देखता हूं, सिर्फ कहते कि सुन्नत पर अमल भी करते हैं। दाहिना जूता जब किसी बच्चे ने छिपा दिया, क्योंकि बसारत थी नहीं, दिखता नहीं था, ढूंढने लगे है कहां। जाहिर सी बात है काम करने वाले साथ में रहते, लेकिन बड़े लोग पूरा अपना काम अपने हाथ से करने की कोशिश करते, अपने हाथ से अपनी पैर यानी अपनी चीज कोशिश करते। ऐसा नहीं कि लाचार और मजबूर होकर के बैठ जाए, पैसे की बलबूते से सारे काम हो गए, अपने हाथ से वो काम करते थे। तो पता चला उनके सामने जब जूती लाई गई तो पता चला कि बाएं की है। तो इब्ने बाज रहमतुल्लाह अब्दुल अजीज बिन बाज उस जूती पर बैठ गए कि जब तक वो जूती नहीं मिलेगा मैं अपना पैर डालने के लिए तैयार नहीं। जो इंसान इतनी छोटी छोटी सुन्नतों पर गहरी नजर रख के, उसके तकवा का क्या कहना, उसकी नियति पर इंसान कौन शक कर सकता। तो मेरे भाइयों, छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज ना करो, हर अच्छे काम दाहिने से शुरू करो, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाओ और इख्तिलाफात से दूर रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी बात कि जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो उसकी कोई गारंटी नहीं है जन्नत में जाने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, एक एक काम बार-ए-इलाहा को प्यार और मोहब्बत से हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़नी है, आप बीती पढ़नी है, और रहीकुल मखतूम अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह, यूपी में मशहूर गांव मुबारकपुर, वहां के रहने वाले, अव्वल नंबर फर्स्ट प्राइज जो सऊदी अरबिया में मिला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बीती के लिए अरबी में लिखा है, अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। और रहीकुल मखतूम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी को खंगालना चाहता एक ही जगह, वो इस किताब को पढ़े। इन शॉर्ट में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो तजल्लियात नबुव्वत, इसी तरीके से रहमतुल लिल आलमीन, पैगंबर इस्लाम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बीती पे किताबें लिखी हैं, अहादीस से लेकर के इकट्ठा कर दी गई है। अगर कोई शख्स चाहे कि हम लोग पढ़े और आप कैसे पैदा हुए, मक्का में कैसे जिंदगी गुजारी, जंगल कैसी लड़ी, आपकी तिजारत कैसे की, निकाह अकीका वलीमा आपने कैसा किया, वफात कैसे हुई, बच्चे कितने थे, खुदाम कितने थे, सारी चीजें किताबों में दर्ज है। तो आपको कैसे मजा आएगा, आपकी जिंदगी भी इंशाअल्लाह बदलेगी, उसमें बरकत आएगी। जब आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा है, जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो दिल में खुशी पैदा होगी, वरना सुन करके काम होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन किताबों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, जो कमियां बताई अल्लाह हमें दूर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क की हालात अबतर है, अल्लाह इसे सालमियत की तौफीक अता फरमाए और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की तिलावत की, नमाज़ पर जमाना की और तमाम बच्चों को शरई तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से जो अहबाब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से भर दे, जो बीमार है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई अता फरमाए, जो अपने मुल्क से बाहर दूर है रोजगार की तलाश में अल्लाह उन्हें सब की तौफीक अता फरमाए, जो कर्जदार है अल्लाह तबारक व तआला उनके कर्ज के अदायगी का कोई भी जरिया सभी गैस से निकाल दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक बनाए, नेक बनाए, खैर को फैलाने वाला बनाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम
العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.